साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगण ललिता विशाखान्वितं च आजाम्लम्बितभुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः वरहाभिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितं सुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतीशतवृतं श्रीब्रह्मगोपालवेषम् कस्तूरीतिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तवं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपालचूड़ामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वरहावत सप्रियं श्रीवत्सङ्करमुदारकौस्तवधरं पीताम्बरसुन्दरम् गोपीनां नयनपलार्चिततनु गोगोपसंगावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं व्रजे अमलकमलकान्तिं नीलवस्त्राशुकेशीं शशधरसमव्रक्तं खञ्जनाक्षी मनोगमम् स्तन्नजुगगतमुक्तदामदीप्तं किशोरी व्रजपतिसुतकान्तं राधिकामाश्रये दिव्यद्वृन्दावनारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागरसिंहासनस्थो श्रीराधाशिलगोविन्ददेवपृष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि जयतां सुरतपङ्गमर्ममन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोज श्रीराधा मदनमोहना राधिका शरद इन्दुनिन्दिमुखमण्डले कुन्तले विचित्रवेणी चम्पकपुष्पशोभने नीलपट्टयङ्गे शोभे ताहे आधयोरुणी वन्दिये श्रीपादपद्मविशोभानुनन्दिनी प्रेमे घूर्णिता नयनपूर्णिता चञ्चलमिगमति विन्दिता वदनमण्डलचादनिरमलवचनयमृतकण्डितम्
অসীম গুণগণে তারিলে জগজনে মোহে কাহে কর বঞ্চিত। জয়তি জয় বসুজন্য ভাবপ্রিয় দেহি মে সপদান্তিকম। হে রাধিকে ব্রজদেবিকে চললিতে হে নন্দ সুনকুতম। শ্রী গোবর্ধন কল্পপাদ পটলে কালিন্দী বর্ণীকুতম। ভূষন্ত বিধি সর্বত ব্রজপুরে ক্ষীদির মহাবিপ্লবী। বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগ শ্রীজীব গোপালকৈ। বাগীশায়স্য বদনে লক্ষ্মী যস্য বক্ষসে। यस्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। परम पतित पावनी कलिजुग पावन अवतार श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम अंतरंग प्रिय पार्षद श्री श्री गौरीय वैष्णव आचार्य गौरीय वैष्णव कुलतिलक श्री श्री निताई चाँदेर प्रेमेर विगलित विग्रह श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ओनार प्रेम भक्ति चंद्रिका नामक महाग्रंथे शुभारम्भे प्रथमेई गुरु वंदना करছেন अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया परम पतित पावनी कलिजुग पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु अत्यंत प्रियतम पार्षद श्रील ठाकुर महाशय ओनार प्रेम भक्ति चंद्रिकार ग्रंथे प्रथमे गुरुदेव के प्रणाम करছেন। आज पहला कार्तिक मासेर मध्य এই মাসটা সর্বোত্তম মাস বলে পরিগণিত হয়। কেন আমাদের যে বছরে 12টা মাস রয়েছেন এই 12টা মাসের মধ্যে कार्तिक मासटाके विशेष परिगणित करार कारणटा कि केनना
জগৎপালক ভগবান তাহার বিবিধ স্বরূপ, সেই বিবিধ স্বরূপের বিবিধ বিবিধ কৃপার প্রকাশ। যেমন হিরণ্যাক্ষকে বধ করে ভগবান বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, না হলে এই পৃথিবী রসাতল গত হয়েছিল। তাহলে ভগবান বরাহদেবের কৃপা, এই পৃথিবীকে উদ্ধার লীলা। বরাহ, তারপর ভগবান নরহরি নৃসিংহদেব রূপে আসলেন, প্রহ্লাদকে সেই হিরণ্যাক্ষর ভাই হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। ভক্তের প্রতি কৃপা। তারপর বামন অবতারে বামন দেবের কাছে এসে ত্রিপাদভূমি গ্রহণ করে বলি মহারাজকে বলিরে ছলিতে প্রভু হইল বামন। ত্রিপাদভূমি গ্রহণ করে বামন দেবকে পাতাল লোকে পাঠিয়ে দেওয়া, দেবতাদের প্রতি সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করা, তাহলে সেটা দেবতাদের প্রতি কৃপা। কিন্তু ভগবান দামোদরের যে কৃপা, তা একমাত্র ব্রজলীলায় এসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা, সেই লীলার বিবিধ ভাগ। বাল্য অবস্থায় প্রথমে শুরু হয় দেবতাদের দ্বারা মাতৃগর্ভে বন্দনা, আবার তারপরে মথুরা লীলা, মথুরায় জন্ম, দেবকী বসুদেব দ্বারা বন্দনা, তারপরে বসুদেব মহারাজের দ্বারা ব্রজে গমন। ব্রজে গিয়েও কত লীলা। এই যে এত লীলা, এত লীলার যে সার দামোদর লীলা, দামোদর লীলারও সার রাধা দামোদর লীলা। বলছেন দামোদরের মধ্যেও তিনটি দামোদরকে আমরা পাই। একজন হচ্ছেন মাসের মধ্যে দামোদর, যিনি কার্তিকের মাসের অধিদেবতা। করতাল দিন না, এই করতালগুলো না একটু উপরে তুলে রাখবেন, হ্যাঁ, কেননা এখানে অনেকেরা পায়ে ধুলো আছে, কেননা করতাল তো সাক্ষাৎ নিতাই চাঁদের স্বরূপ। তাহলে তিনটি যে দামোদরের কথা পাওয়া যায়, একজন হচ্ছেন কার্তিকের অধিদেব দামোদর, আরেকজন মা যশোদার পুত্র, তিনি যশোদানন্দন। দামেন উদরে চ, দাম শব্দের অর্থ হচ্ছে রজ্জু। রজ্জু দ্বারা যাকে বন্ধন করেছেন মা, তিনি তো যশোদা দামোদর, যার কথা ভাগবতে আমরা পাই, যিনি যমলোচনকে উদ্ধার করেছেন নারদ মুনির অভিশাপ থেকে। আরেকজন দামোদর রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন রাধা দামোদর, যিনি গৌরীয় বৈষ্ণব জগতের আরাধ্যতম বস্তু। যারা এই গৌরীয় বৈষ্ণব জগতে এসেছেন,
নিতাই। বা যারা শ্রী শ্রীমন মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা করুণায় শ্রীমন মহাপ্রভুর দ্বারা মহাপ্রভুর যে সম্প্রদায় শ্রী কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, তাদের যে উপাস্যতম বস্তু তিনি রাধা দামোদর। যশোদা দামোদর যারা বাৎসল্য রসের সেবা করেন বা যারা বাৎসল্যভাবে মা যশোদার দাসীভাবে যারা নন্দনন্দনকে পান, তারা রাধা দামোদরের নয়, তারা যশোদা দামোদরেরই উপাসক, যাকে মা যশোদা বন্ধন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমন মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে যারা আশ্রিত, তারা কিন্তু যশোদা দামোদরের আরাধক নন, তারা রাধা দামোদরেরই আরাধক। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা তো যশোদা দামোদরের কথা ভাগবতে পাই, কিন্তু রাধা দামোদরের কথা তো পাই না। বলছেন আমাদের গোস্বামীগণ তাহাদের গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে দেখুন, একদিন হয়েছে কি, ব্রজলীলার বড় বিচিত্র মাধুর্য। এই যে ব্রজলীলা না, এই ব্রজলীলার মাধুর্য বড় বিচিত্র। এই বিচিত্র যে মাধুর্য ব্রজলীলার, এরা সকলেই আস্বাদনের করতে পারেন না। অত্যন্ত নিগূঢ়তম লীলা কিনা। যদি গুরু আনুগত্যে বা বৈষ্ণবগণের কৃপার পরশে বা যদি কোনো মহতের কৃপার পরশ পান, তবে তিনি এই ভজন রসে প্রবেশ করতে পারেন। বলছেন একদিন হয়েছিল কি, রাধারানীকে সংকেত কাননে আসতে বলে ভগবান দামোদর গমন করলেন সেই গোবাছুরগণ নিয়ে নন্দভবনে। যখনই নন্দভবনে গমন করলেন, উপস্থিত হয়ে দেখছেন কার্তিক মাস চলছে, মা দীপদানের আয়োজন করেছেন। এই কার্তিক মাস দীপদানের বড়ই মহিমা। মা করেছেন কি, পুত্রের কল্যাণার্থে মায়ের একমাত্র সন্তান গোপাল মা বড় ভালোবাসেন। ভালোবাসবেনই না কেন? কারো যদি একটাই পুত্র হয়, যদি কোনো মায়ের পুত্র নাই, আর তার যদি কখনো পুত্র হয়, তাও আবার বেশি বয়সে গিয়ে। বেশি বয়স বলতে কি জানেন, গোপালের যখন জন্ম হয়, গোপাল চম্পুতে বলছেন ছিল জীব গোস্বামীপাদ, গোপালের যখন জন্ম হয়, মা যশোদার তখন বয়স ৮০ বছর। এ দাপর যুগের ৮০ বছর, কলিযুগের নয়। কলিযুগের ৮০ বছর হলে তো মানুষ মরেই গেল, ৫০ বছরই বাঁচে না। মায়ের অনেক বয়স হয়েছে, ৮০ বছর বয়সে মায়ের সন্তান। এ দাপর যুগের ৮০ বছর। তৎকালীন সময়ে মানুষ নিজের হাতে ৪ হাত ছিল।
ভীষ্মদেব সবার থেকে উঁচু ছিলেন, নিজের হাতে 4 হাত। যখন পাণ্ডবদের জন্ম হয়, পাণ্ডুপুত্রদের জন্ম হয়, পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে ভীম হচ্ছেন সবচেয়ে বলশালী। পবন তো নয় কিনা? ভীমের উচ্চতা নিজের হাতে 4 হাত। ভীমের উচ্চতা যতটা হয়েছে, মহারাজ ভীষ্ম ভীমের কোমরে পড়ে থাকতেন। সবার থেকে লম্বা ছিলেন ভীম। প্রথমে ছিলেন লম্বা ভীষ্ম, পরবর্তীতে যখন ভীমের জন্ম হলো, ভীম সবার থেকে লম্বা হলেন। তখন ভীষ্মেও ভীমের কোমরে পড়ে থাকত। তাহলে কত লম্বা মানুষ! তাই বলছেন, তো মা যশোদার সেই দামোদর মা কি করেছেন? পুত্র কল্যাণার্থে মা করেছেন কি? প্রদীপ প্রজ্বলনের উৎসব করছেন। প্রদীপ যমুনায় প্রবাহিত করছেন, ঘরের পাশেই যমুনা, চারিদিকে প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন। তখন গোপালের একটু দেরি হয়ে গেল। গোপাল করলেন কি? অবশেষে তড়িঘড়ি করে যখন সেই সংকেত কুঞ্জে গিয়ে পৌঁছালেন, সেইখানে রাধারানী আদি যত সখীগণ ছিলেন, তারা বলছেন, ওগো, এত দেরি করে এসেছ, না আসলেই তো হতো। আসার কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে কি কেউ ডাকতে গিয়েছে? কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি? ও আচ্ছা, না এই পাখাটা না এইখানে করে দেন, তাহলে মায়েদের দেখতে অসুবিধা হয় না। হ্যাঁ, বেশ, হয়ে গেল। হলো কি, তখন বলছেন, না আসলেই তো হতো। আসলে কেন? বলছেন, রাধারানী আদেশ দিলেন সখীকে, একে বেঁধে ফেলো, একে বেঁধে ফেলো। রাধারানী তার নিবিবন্ধন রজ্জু দিয়ে, রাধারানী তার নিজ নিবিবন্ধন রজ্জু দিয়ে গোপালকে বন্ধন করেছিলেন। সেই দিন গোপাল হাত জোর করে অপরাধীর মতো রাধারানীকে বলছেন, ওগো ব্রজেশ্বরী, ওগো প্রাণেশ্বরী, ওগো কৃপাময়ী, আমি তো সকাল সকাল আসতে চাইছিলাম, জানো কি ঘটনা হয়েছে? কি হলো? বলছে, জানো, আমি সকাল সকাল যখনই আসতে চাইব, কিন্তু আসতে পারলাম না। কেন? মা করেছেন কি, আজ প্রদীপ প্রজ্বলনের ব্যবস্থা করেছেন। এখন মায়ের যত উৎসব, আমাকেই তো নিয়ে, যদি আমি না থাকি তাহলে মা কি করে উৎসব করেন? মায়ের কথা শ্রবণে বৃষভানুনন্দিনীর হৃদয়টা বিগলিত হলো। ও, মায়ের জন্য আসতে দেরি হলো, দাও, খুলে দাও। তখন সখীগণ বলছেন, এমনি এমনি খুলবো না রাই, আজ দামোদর মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাস, আর বন্ধন করেছ তুমি এই দামোদরকে, তো আজ থেকে আমরা তাকে রাধা দামোদর বলে ডাকবো। জয় জয় রাধা দামোদর লাল কি।
সেই দিন থেকে তিনি হয়ে গেলেন রাধা দামোদর, যা গৌরীয় বৈষ্ণবগণের উপাস্য। এই যে রাধা দামোদরের বড় প্রিয়তম মাস, আপনারা নিজ নিজ গৃহে কত কাজ, কত ব্যস্ততা, সব কিছু ফেলে এই মহাশ্মশানের এই মহাদেবের শ্রী চরণারবিন্দে এসেছেন। কেন এসেছেন? বলছেন আপনারাও জানেন না কেন এসেছেন, তিনি জানেন কেন এসেছেন। আপনারা তো তাকে ভালোবাসেন, সেই জন্যই এসেছেন। আমরা দেখতে পাই এই জগতে আমরা দেখতে পাই এই জগতে কেউ যদি কাউকে ভালো না বাসে, তার কথা শোনা তো দূরে থাক, তার ছায়াটা পর্যন্ত অতিক্রম করেন না। কেন? এটা জগতের নিয়ম। তুমি তার কথা বলছো, না না বাপু, ও মানুষ ভালো না, আমি তার কাছে যাওয়া তো দূরে থাক, তার কথা তো শোনা দূরে থাক, তার ছায়াটাও আমি মারাবো না। তার মতো অমন খারাপ লোক আর হয় না। কিন্তু আমরা যে খারাপ লোকের কথা শুনতে এসেছি, এই জগতের যত খারাপ আছে শত খারাপের শিরোমণি তিনি। বলছেন প্রভুকে মন্দ বলছেন, বলছেন বলবে না যে প্রভু চোর, তিনি যে চুরি করেন। কি চুরি করেন? ভক্তের হৃদয় চুরি করে নেন। আপনার ঘরের যদি কোনো বস্তু চুরি হয়ে যায়, আপনি কখনো সেটা আবার কিনতে পারবেন, কিন্তু যদি একবার আপনার হৃদয় চুরি হয়ে যায়, সেটা কি আর কিনতে পারবেন? একদিন হয়েছে কি, কোনো গোপী যমুনায় গিয়ে চোখে জল দিচ্ছে। যমুনায় গিয়ে তিনি চোখে জল দিচ্ছে। চোখে জল দিতে দিতে চোখটা লাল হয়ে গেল। তো কোনো গোপী জল নিতে এসেছেন, তিনি বলছেন, अरे सखी, तेरे आँखन में क्या भयो? इतना जल काईकू आँख में डाल लो तेने, क्या भयो तेरे आँखों में? তোর চোখে হলোটা কি? কেন এত জল দিচ্ছিস? দেখ না, তোর চোখ যে লাল হয়ে গেল। তখন ওই গোপী হয় না আহাজারি করা। আহাজারি কেমন? ওই যে মা বসে আছেন, অতি বিয়োগ হয়েছে হয়তোবা, তিনি যে প্রাণ চাপড়াচ্ছেন যে কি প্রাণনাথকে হারালাম, আর ওই গোপী আহাজারি করছেন কেন? बोलছেন नंदन की छोरा मेरे आँखन में घुस गयो और ऐसे घुसे बैठो, मैं उसको कैसी भी करके बाहर नहीं निकल पाई। নন্দনন্দন কৃষ্ণ আমার চোখে ঢুকে বসে গিয়েছে। আমি এখন যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু নন্দনের ছোড়াই দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।
তাই আমি চেষ্টা করছি একটু জল দিয়ে যদি সেই নন্দের ছেলেটাকে বের করা যায় চোখ থেকে। কারো যদি চোখে কৃষ্ণ বসে যায়, সে যে পথ চলবে তো কৃষ্ণই তো দেখবে, সম্মুখে যে দাঁড়াবে সে কৃষ্ণই তো দেখবে। সেই কৃষ্ণ যদি কারো হৃদয়ে বসে যায়, যদি হৃদয়ের হরণ করে নিয়ে চলে যায়, তাহলে তো আর তার মৃত্যু ছাড়া কোনো গতি থাকে না। বলে কেন? ভগবানের যত ভক্তগণ রয়েছেন না, তারা তো মৃত। বলছেন কেমন মৃত? একদিন ছিল জীব গোস্বামীপাদকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আপনি এইখানে বসে আছেন এই সন্ধ্যাকালীন সময়ে, আপনি কি সন্ধ্যাবন্দন করবেন না? বলছেন আমার দুটো অসহ্য চলছে, আমার দুটো অসহ্য একত্রিত হয়েছে। বলছেন কি অসহ্য? একটা তো আমার জননাসহ্য, একটা আমার মরণাসহ্য। ছিল জীব গোস্বামীপাদ, উনি তো ত্যাগী মূর্তি, ওনার জননাসহ্য ওনার মরণাসহ্য কি হয়? যারা গৃহস্থ আশ্রমে আছেন, সংসার ধর্ম আদি করেছেন, তাদের জননাসহ্য মরণাসহ্য হয়। তো এই জননাসহ্য মরণাসহ্যে তো আর বিগ্রহ আদি সেবা হয় না। কিন্তু ছিল জীব গোস্বামীপাদ, তিনি তো ত্যাগী মূর্তি, তিনি দশম সংস্কার নিয়ে ভেষাশ্রয় করে ব্রজে বাস করছেন। উনি তাই, ওনার কি করে অসহ্য হয়? যার আত্মীয় স্বজন বলতে একমাত্র গৌর গোবিন্দ ব্যতিরেকে আর কেউ নাই, তার কি করে অসহ্য হয়? তখন তিনি বলছেন, আমার তো ভক্তিরূপী কন্যা জন্মেছে, তাই আমার জননাসহ্য। আর আমার মনরূপী যে ব্যক্তিটা ছিল না, যে ব্যক্তিটা বিষয়ে পড়ে থাকতো, মনরূপী বিষয়টা আজ মৃত হয়েছে, তাই আমার অসহ্য। এখন আমার সন্ধ্যা বন্ধন করে কি হবে? এখন তো আমি শুধু গৌর দেখি। তখন সেই চোর দামোদর, তিনি আমাদের হৃদয় হরণ করেছেন। তিনি যখন হৃদয় হরণ করেছেন, তাই এই কার্তিক মাসের দিন কত গৃহে কাজ সব কিছু ফেলে ছুটে এসেছি একটু তার কথা শুনব বলে। যখন নবনব প্রেমিক প্রেমিকা নবদম্পতি প্রাণটা না ছটফট করে, প্রাণটা কেমন ছটফট করে জানেন? যদি একটু কথা বলতে না পারি। যেমন কোনো বধূমাতার বিবাহ হয়েছে, পরের দিন পতিদেব করেছেন কি বিদেশ চলে গিয়েছেন। সেই বধূমাতা তার পতিদেবকে একটু করে দেখলেন, তার সাথে একটু কথাও হলো না, তার হৃদয়টা কেমন হবে বলুন তো? আমরা ভগবানকে যখন পাই বা পাবার আশা নিয়ে বসে আছি, তখন আমাদের হৃদয়টাও তাকে পাওয়ার জন্য ছটফট করে। সেই যখন সেই হৃদয়টা ছটফট করছে না ঘরের মধ্যে, তখন পাশের ঘর থেকে কেউ যদি
পতির কথা আলোচনা করে কানটা ওই দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে দেই, আমার পতির নামে কি বলছে একটু শুনি তো। ঠিক সেই রূপ আজ কান মন ওই মহাশ্মশানের অঙ্গনে লাগিয়ে দিয়েছি। কেন? আমাদের প্রাণপতি প্রাণারাধ্য রাধা দামোদরের কথা কি বলছে একটু শুনি তো। সেই জন্যেই এই মহাশ্মশান অঙ্গনে আসা। শ্মশানে কি কেউ খুশি করে বেড়াতে আসে? শ্মশানে সবাই আসে দুঃখ নিয়ে, আর দুঃখে হরণকর্তা ওই বসে আছে। তিনি যে বসে আছেন তার সংসারেও অত দুঃখ, তার সংসারে তিনি সব কিছু ছেড়ে, উনিও সংসারী, যদিও উনি বৈরাগী বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি, কিন্তু ওনারও সংসার রয়েছে। আর ওনার সংসার আমার আপনার মতো নয়। কিন্তু আমার আপনার সংসারে ছেলেপেলেগুলো যদি একটু উৎপাত করে দু চারটা চর থাপ্পড় দিয়ে থামিয়ে দেই, বা না হয় মেরে ঘুমই পাড়িয়ে দিলাম, এর থেকে তো আর বেশি কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মহাদেবের যে সংসার, এক বিকট সংসার, কোনো সাধারণ মস্তিষ্কের মানুষ এই সংসারে থাকতে পারবেন না। দেখুন, গলায় রয়েছে বিষের জ্বালা, গলাটা নীল, বিষের জ্বালা গলাতে, সেই গলাতে আবার ফোনা, ফোসফোস ফোসফোস করছে। ফোসফোস মানুষ কখন করে? যখন খুব রেগে যায়। সে এত ছোট লোক, আমি এত বড় লোক, আমাকে তার সাহস কি করে হয় আমাকে বড় কথা বলার? হয় কিনা? রাগে হৃদয়টা ফোসফোস ফোসফোস করে কিনা? ঠিক সেই রূপ বৈষ্ণবকুল চূড়ামণির কণ্ঠে সেই সর্প ফোসফোস করছে। কেন? বলছেন গণেশের বাহন ইঁদুর, আবার ইঁদুরের দিকে কটকট করে তাকিয়ে ফোসফোস করছে। সাপ একটু ইঁদুর ভালোবাসে খেতে। আচ্ছা, তা তো গেল, বাহনটা কি? গোমাতা। দেখুন, এইখানে যে এত বৈরী, সংসারে যদি পত্নীর সহিত পতির মিল না হয়, ডিভোর্স হয়ে যায়। কিন্তু মহাদেবের সংসারে ডিভোর্সের কোনো বালাই নাই। ওইখানে সবার সাথে কিন্তু বিপরীতমুখী। সাপের সাথে কখনো ইঁদুরের সাথে বন্ধুত্ব হয়? হয় না। ময়ূরের সাথে সাপের সাথে বন্ধুত্ব হয় না। এক ছেলের বাহন ইঁদুর, আরেক ছেলের বাহন ময়ূর। ময়ূর আবার সাপটাকে দেখে, তুই ওইখানে ঢুকে বসে আছিস, একটু নেমে দেখ না। ইঁদুরটা করুণা ভরা দৃষ্টিতে ময়ূরের দিকে দেখছে, দেখো না ভাই, ও আমাকে দেখে ফোসফোস করে। ময়ূর বলছে একটু নিচে নামুক, তারপর দেখাচ্ছি তাকে। হ্যাঁ, কেমন মজা। যাই হোক, তারপর মায়ের বাহন হচ্ছে সিংহ, আর বাবার বাহন বৃষ। সিংহ কি বৃষকে পেলে ছেড়ে দেবে? বৃষ বলে, আমার দিকে তাকাস নে, আমি না হলে বাবা কোথাও যেতে পারবে না। সিংহ বলছেন, আমি কিসে কম যাই? আমি না হলে কি মা কোথাও যেতে পারবে? তুমি যেমন বাবাকে নিয়ে চড়ে বেড়াও, আমিও মাকে নিয়েই চড়ে বেড়াই। তুমি যেমন সেবক, আমিও কিন্তু কম সেবা করি না। আবার তার মধ্যে রয়েছে পার্বতীর মতো সুন্দরী স্ত্রী কোলে।
পার্বতী মায়ের মতো অত সুন্দরী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মতো আর কেউ নাই। সেই সুন্দরী রমণী কোলে সামনে সাধুগণ তাদের কলকল রবে হরিকথা বলছেন, বলে বাবা। আর মাথায় রয়েছে জটায় গঙ্গা, একটু বেশি কথা বলে, কলকল কলকল করে সারাদিন জল বইতেই থাকে। বাবার যে এই রূপ বৈষম্য সংসার, এই সংসারের যন্ত্রণা কিন্তু আমাদের ওইখানে কিন্তু নাই। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি বৈষ্ণব কুল চূড়ামণি, বৈষ্ণব কুল তিলক। কেন? বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু দেবনাম অচ্যুত যথা। বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাদেব। শাস্ত্র বলেছেন শিবগুরু, গুরু হি শিব, শিবই গুরু। কেউ যদি শিবকে গুরু রূপে আরাধনা করেন, মহাদেবকে যদি কেউ ভালোবেসে আরাধনা করেন, মহাদেব অত্যন্ত তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হয়ে যান। দেবতাদের মধ্যে এমন কোনো দেবতা নাই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হয়। কিছু দিলেন বা নাই বা দিলেন, আপনি মনে করলেন বাজার থেকে ভালো ভালো আপেল কমলা এনে মহাদেবকে দেবেন, ও খাবে না বাপু। ওনার ওই আপেল কমলাতে কোনো রুচি নাই। ভালো একটা রজনীগন্ধা ফুলের মালা এনে মহাদেবের গলায় দিলেন, ওনার তাতে কোনো সন্তুষ্টিতা নাই। তো কি দেবেন? একটা ধুতরা ফল, যা কিনা জগৎ ত্যাগ করে বিষাক্ত বলে। একটা ধুতরা ফুল, একটা ধুতরা ফুলের মালা বা একটা নীলকণ্ঠ ফুলের মালা যদি আপনি ভোলে বাবার গলায় দেন, তিনি আপনার উপর এত প্রসন্ন হবেন, এত প্রসন্ন হবেন, আপনি বাজারের সমস্ত ফল এনে ওনার সামনে ধরে দিলেও নেবেন না। বলছে অল্পতেই সন্তুষ্ট। এটাই তো বৈষ্ণবের নিয়ম, এটাই তো সাধুদের নিয়ম, যে অল্পতেই সন্তুষ্ট। সেইখানে বলছে, সেখানে বলছেন যে দেখুন, এই যে দেবনাম অচ্যুত যথা, এই অচ্যুতের আরাধনায় অচ্যুতকে প্রসন্ন করলে বা প্রসন্ন করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। কেমন পরিশ্রম? ভগবান অচ্যুতকে প্রসন্ন করার একমাত্র উপায় কি উপায়? বলছেন সত্য বশীকরণ চূর্ণম। ভগবানকে যদি কেউ প্রসন্ন করতে চান তো তাকে বশ করতে হবে। তাকে বশ করা ব্যতীত আপনি তাকে প্রসন্ন করতে পারবেন না। কেন? ভগবানকে যদি আমরা বশ না করি তিনি প্রসন্ন হবেন না? বলছেন না। তন্ত্রশাস্ত্রে একটি কথা আছে, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে বশ করতে যান তো তান্ত্রিক কিছু মন্ত্র বশীকরণ চূর্ণ, কিছু চূর্ণ বা কিছু শ্মশানের ভস্ম মন্ত্রপুত করে তাকে দেন। সেই ভস্ম যদি তিনি ওই ব্যক্তির উপর অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেন, সে ব্যক্তি বশীভূত হয়ে যায়। ঠিক ভগবানকেও বশীকরণ করার এক প্রকারের চূর্ণ পাওয়া যায়।
যদি মনে করা হয় যে আমরাও ভগবানকে একটু বশ করব, সেই ভগবানকে বশ করার জন্য যেই মন্ত্রপুত ধুলি, তা কি বলছেন? রাধিকা চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু। নিতাই অনায়াসে পাবগিরিধারী। রাধারানীর যে চরণ রেণু, এই চরণ রেণু যদি আমার শ্রীঅঙ্গে মাখি, সদ্য বশীকরণ চূর্ণম রাধিকা চরণ রেণু, এই যে সদ্য বশীকরণ চূর্ণ রাধিকা চরণ রেণু, বলছেন কি সেই? বলছেন রাধাকুণ্ডের রজ, যা দিয়ে বৈষ্ণবগণ তিলক করেন। এই যে তিলক দেখেন না, এই তিলকগুলো বশীকরণ চূর্ণ। যিনি দেখবেন, কে দেখবেন? বলছেন অচ্যুত, যার কখনো চ্যুতি হয় না। এই অচ্যুত যদি এই চরণ রেণুকে একবার দেখেন কারো শ্রীঅঙ্গে, কারো ললাটে, বা সে কারো শরীরে নিয়ে বেরাক নাই কেন, তিনি তাকে জাপটে ধরবেন, ভালোবেসে ফেলবেন। ঠিক সেই রূপ মহাদেবকেও ভালোবাসার একটাই পন্থা। মহাদেবকে বলছেন, আমার শ্রী গুরুদেবের নিকট শ্রবণ করেছি, বাবা বলতেন, ওগো শক্তি বিনা ভক্তি নাই। শক্তি ব্যতিরেকে কখনো ভক্তিকে পাওয়া যায় না। মায়ের করুণা ব্যতীত কখনো মহাদেবকে পাওয়া যায় না। মায়ের সম্পত্তি, সেটা মায়ের সম্পত্তি। আর নিতাইয়ের করুণা ব্যতীত গৌর পাওয়া যায় না, সেটা নিতাইয়ের সম্পত্তি। আর সে নিতাই গুরু চরণারবিন্দ আশ্রয় করা ব্যতিরেকে নিতাই পাওয়া যায় না। শ্রীগুরু সাক্ষাৎ নিতাইয়ের স্বরূপ। আমাদের যত যত গুরুদেব রয়েছেন না, আমার মতো মূর্খ ব্যক্তি হয়তো গুরুদেবে ভেদবুদ্ধি করি। আমার মতো মূর্খ, যে ইনি বড় গুরুদেব, ইনি ছোট গুরুদেব, ইনি মাঝারি গুরুদেব, ইনি খাটো গুরুদেব, এই গুরুদেবের এগুলো স্বরূপ নয়। কিন্তু যত দেখো গুরুরূপ সকলে নিত্যানন্দ স্বরূপ। জগতের যত গুরু রয়েছেন না, আমার গুরু, তার গুরু, তার গুরু আমার গুরু, আমার গুরু জগৎগুরু। সেই জগৎগুরুকে বন্দনা করছেন ঠাকুর মহাশয়। কেন বন্দনা করছেন? বলছেন সর্বারম্ভে যদি গুরুচরণে শরণ নিয়ে যাই, যদি গুরুচরণে শরণ নেই, তবে গুরুদেব করুণাময়, তিনি করবেন কি? গুরুদেব এত করুণাময়, তিনি করবেন কি? আমার মতো অযোগ্য, আমার মতো অপাত্র কুপাত্র বিচার করবেন না। অনায়াসেই প্রেমধন দিয়ে তার চরণারবিন্দের ধুলি দিয়ে তরিয়ে দেবেন, যাও। এই জন্যই তো নিতাই চাঁদের স্বরূপ গুরুদেব। নিতাই চাঁদ কি কখনো বিচার করেছেন তুমি এই কুলের, তুমি ওই কুলের? তিনি তার কুলের, তিনি আমার কুলের বিচার করেছেন? করেন নাই। ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এর অঙ্গ?
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যখন কোলাকুলি করেছে, এমন রঙ্গ একমাত্র মহাপ্রভুর সময়েই হয়েছে, মহাপ্রভুর আগে কিন্তু হয় নাই। জগন্নাথপুরীতে যত ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল বা যত বঙ্গদেশাদিতে যত ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল, মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ্যবাদকে খণ্ড বিখণ্ডিত করেছেন। তৎকালীন সময়ে যারা ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে অত্যাচারিত, তো হতো কি, ব্রাহ্মণ উচ্চ জাতের ছিলেন, তার থেকে একটু ছোট ছিলেন, তার থেকে বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। তো যারা ছোট জাতের ছিলেন তাদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হতো, যে পথে চলতে টুংটাং আওয়াজ হবে তখন ব্রাহ্মণেরা সরে দাঁড়াবেন যে ছোট জাতের কেউ আসছে। কিন্তু ভগবান জগন্নাথ করলেন কি, আনন্দবাজারে গিয়ে দেখবেন আপনি কি প্রসাদ পান বা আপনি প্রসাদ পানই না, আপনি আমিষাহারী বা আপনি নিরামিষাহারী বা আপনি কোন কুলের বা কোন জাতের, তার বিচার নাই। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ জগৎ প্রসারে হাত, ওই পাত্রগুলো ফেলে দিয়েছে। প্রসাদ বিক্রির অবশেষে যেই পাত্রগুলো ছিল সেই পাত্রগুলো ফেলে দিয়েছে, আর ওই অবশিষ্ট পাত্রগুলো সবাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে ওই পাত্রেই প্রসাদ পাচ্ছেন। প্রসাদ পেয়ে তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন, আরেকজন এসে ওইখানেই বসে প্রসাদ পাচ্ছেন। কেউ যদি মনে করেন আরে এই ব্যক্তি খেয়ে গেল, আমি ওর উচ্ছিষ্ট পাত্রে খাবো, বলছেন আনন্দবাজারে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনন্দবাজারে সেখানে কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। আপনারা যাবেন একবার জগন্নাথপুরীতে, দেখবেন। আর মহাপ্রভু নদিয়া লীলায় ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ? জাতিভেদ তুলেই দিলেন। নিজে ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন, যখন অদ্বৈত আদি সমস্ত ভক্তবৃন্দের সভা হলো, সেই সভাতে শ্রীমন মহাপ্রভু বলছেন, ওগো আমি সন্ন্যাস নেব, তোমরা বিশ্বাস করছো না, তোমরা আমার কথাকে অবহেলনায় নিচ্ছ। সাথে সাথে নিজের পৈতাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত সর্বদাই ধারণ করতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ উপবীত সদা সর্বদাই ধারণ করতে হয়। আমাদের যেমন তুলসী মালা সদা সর্বদাই ধারণ করতে হয়। বলছেন কি, যজ্ঞ উপবীত ধারয়া কণ্ঠে তুলসী মালিকা, ক্ষণার্দ পরিত্যাগেন বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন নর। বিয়েতে যাব, গলায় হাতটা পরব, মালাটা দেখা গেলে বুঝি লজ্জা লাগবে, মালাটা খুলে গেলাম। যেই মালাটা শরীর থেকে আলাদা হলো, সাথে সাথেই বিষ্ণুদ্রোহী হয়ে গেলাম। ভগবানের সাথে আর সম্বন্ধ হলো না, সম্বন্ধ ছেদন হয়ে গেল। বলে না, বিয়ে থেকে এসে বা অনুষ্ঠান থেকে এসে আবার দেব, তো আর সম্বন্ধ স্থাপন হবে না। তাকে পুনরায় গুরুদেবের চরণে গিয়ে পুনরায় সেই মালা ধারণ করতে হবে। তাই যজ্ঞ উপবীত ধারয়া কণ্ঠে তুলসী মালিকা, ক্ষণার্দ পরিত্যাগেন বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন নর। তাই গুরু চরণারবিন্দ বন্দনা ছাড়া সর্ব কাজেই গুরু। গুরুদেব না হলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। যদি গুরুদেব নিয়ে না যান, গুরুদেব যদি নিয়ে না যান, গুরুদেব যদি রাস্তা দেখিয়ে না দেন, তাহলে কিন্তু ভগবত প্রাপ্তি হবে না।
আপনি গ্রন্থ দেখে গ্রন্থে মন্ত্র পাবেন, সেই মন্ত্র জপ করুন বসে। মন্ত্র আপনাকে কখনো সহায়তা করবে না। মন্ত্র তখনই সহায়তা করবে ওই মন্ত্রকে যিনি নিজের আরাধ্যতম ইষ্টদেব রূপে গ্রহণ করেছেন তার গুরুদেব থেকে। তিনি তার গুরুদেব থেকে এইরূপ পরম্পরাগতভাবে যখন সেই শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ এইভাবে ধীরে ধীরে যখন পরম্পরা কিন্তু মন্ত্রের দ্বারা হয়। যেমন আমি অ আ ক খ গ ঘ জানি না, তো মাস্টার মশাইয়ের নিকটে গেলাম, তিনি আমাকে অ আ ক খ পড়া শিখিয়ে দিলেন। তিনিও একজন গুরু। তো তিনি যে গুরু, তিনি কিন্তু মন্ত্র দেওয়ার গুরু নন। আপনার গুরুদেব বর্তমান আছেন বা অপ্রকট প্রকাশ করেছেন। আপনি কোনো মহতের নিকট থেকে সেবা পূজা শিক্ষা করেছেন বা অধ্যয়ন করা শিক্ষা করেছেন, তিনি আপনার গুরু, শিক্ষা গুরু। কিন্তু মন্ত্র দেবতা যিনি একবার আপনার কর্ণে দিয়েছেন তিনি দীক্ষা গুরু। আর দীক্ষা গুরু ব্যতিরেকে কোনো শিক্ষাগুরুর পরম্পরা হয় না। পরম্পরা হয় মন্ত্রসূত্রে যুক্ত। মন্ত্রের সূত্রটা কেমন? যেমন বিবাহের সময়ে মায়েরা হয়তো কাশ্যপ গোত্র ছিলেন, এখন পতি মদ্গল্য গোত্রের, তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হবেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর যখন হাতে হাত দিয়ে মন্ত্র বলছেন, পানি গ্রহণ হলো, তখন মায়ের যে কাশ্যপ গোত্র ছিল সেই গোত্রটা পতির গোত্রই হয়ে গেল। তার জন্য কোনো আলাদা কোনো বিধি নাই। কিন্তু তিনি আর পিতার গোত্রে ফিরে যাবেন না। পতির গোত্র কিন্তু পত্নীর গোত্রতে যায় না, পত্নীর গোত্র পতিতে আসে। কেননা বিবাহ বিশেষভাবে বহন করা, তো বিশেষভাবে যে বহন করা, সেই জন্যই পতির গোত্রে আসে। ঠিক সেইরূপ গুরুদেব যখন দশম সংস্কার দেন, পঞ্চম সংস্কারে গোত্র পরিবর্তন হয় না। আমি দীক্ষা নিলাম, দীক্ষা নিয়ে আমি প্রসাদ পেলাম, আমি অচ্যুত গোত্র হয়ে যাব না, এমন কোনো শাস্ত্রে বিধান দেয় নাই। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ ওনার লঘু ভাগবতামৃতে এর সুষ্ঠু সমাধান করেছেন। আমাদের গোস্বামীগণের দ্বারা লিখিত, লিপিবদ্ধকৃত শাস্ত্র তাই তো প্রমাণ। আমি আপনাকে একটা কথা বললাম, আপনি আমাকে একটা কথা বললেন, নানান মুনি নানান মত হলো, কিন্তু নানান মুনি নানান মত কিন্তু শাস্ত্রের কাছে টিকবে না। শাস্ত্র যাই বলবেন সেটাই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র হচ্ছে আইন বা সংবিধান। সংবিধান যাই বলবেন সেটাই হবে। তো সেইখানে ছিল জীব গোস্বামীপাদ সিদ্ধান্ত করছেন। তাই গুরু ব্যতিরেকে তাহলে গুরুর সাথে সম্বন্ধ কি করে হলো? পঞ্চম সংস্কার গুরু দেন,
গুরুদেব পঞ্চম সংস্কার দেন, দশম সংস্কারও দেন। দশম সংস্কার কখন হয়? যখন তাহার গৃহত্যাগ হয়। গৃহত্যাগের পূর্বে যারা গৃহস্থ আশ্রমে থাকবেন তাদের পঞ্চম সংস্কার হবে। পঞ্চম সংস্কার কি কি? গলার মালা, মাথার শিখা, একটা নতুন নাম। এতদিন ছিলাম হাল্টি বাল্টি কত কিছু, এখন হয়েছে কি? কৃষ্ণ দাস, গৌর দাস, নিতাই দাস, রাধা দাস, রাধারমন দাস, রাধা বিনোদ দাস, রাধা মদন গোপাল দাস। এখন দাস উপাধি পেলাম। এতদিন ছিলাম মুখার্জি, ব্যানার্জি, ভট্টাচার্যি। এখন আর সেই মুখার্জি, ব্যানার্জি, ভট্টাচার্যি নই, ওটা জগতের জন্য। যদি গুরুচরণে পরিচয় দেই, কে তুমি? আমি দাস, আমি দাস। মালা, মন্ত্র, শিখা। মালা, মন্ত্র, শিখা, গায়ত্রী, ক্ষমা করবেন, মালা, মন্ত্র, শিখা এবং নাম স্বরূপ, নাম দেন এবং একাদশ ভাব সিদ্ধ প্রণালী, সিদ্ধ স্বরূপ দেন। এই পঞ্চম সংস্কার জীবের হয়। যারা আমরা আমার মতো পাপী পাষণ্ডী গৃহস্থ আশ্রমী আছি তাদের জন্য। যারা সংসারকে বিরক্ত করে চলে গিয়েছেন বিষয়ে, তাদের জন্য দশম সংস্কার। তারা তো পরমহংস বেশকে আশ্রয় করেন। সেই জন্য গুরুদেবকে বন্দনা করছেন ঠাকুর মহাশয়। কেন? এই যে এত কথা হলো না, এই এত কথাগুলোর মূল বৃক্ষটাই হচ্ছেন গুরুদেব। কেননা গুরুদেব ব্যতি রেখে এই কথাগুলো আমরা কখনো জানতেই পারি না। গুরুদেব কৃপা করে যেই দিন কাছে বসিয়ে কর্ণে মন্ত্র দিয়ে চুপি 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 কিছু কথা বললেন। কি বললেন? বলছেন, আমারও কলঙ্ক যত, গাও অত ভাগবত, গুরুদেব শিষ্যেরও কানে। কার কলঙ্ক? রাধারানী। রাধারানীকে সবাই কলঙ্কিনী বলে না, ভক্তদেরকেও কি সেও ছাড়ে? কি গো সাধু হয়ে গেলে কপালে তিলক দিয়ে হাঁটছ, বলে কিনা? কত টিটকারি করে, কত ঠাট্টা মজা করে কিনা? লজ্জায় তিলক দেই না। অনেকেই আছি তিলক করার বদলে কপালে একটা ফোঁটা দেই। জল দিলে ভালো হয়। আমার না বসতে অসুবিধা হচ্ছে, আমার এদিকটা ঢাল হয়ে যাচ্ছে, এইখানে মানে একটা নরম তো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ভারী শরীর। এটাকে না আমি বলি, এটাকে একটু আমার এখানে দিতে পারলে আমি তাহলে একটু বসতে পারি ঠিক মতো। হ্যাঁ দাঁড়ান, আমি একটু উঠেই, হ্যাঁ একটু সরাই। বেশ বেশ, এবার একটু বসতে সুবিধা। ওই ম্যাট্রেসটা খুব একদম নরম বলে নিচু হয়ে যাচ্ছে। তো বলছেন যে আমাদের গুরুদেব সাক্ষাৎ নিতাই চাঁদেরই কৃপার মূরতি। আমাদের যত গুরুদেব রয়েছেন না, তিনি সাক্ষাৎ নিতাই চাঁদেরই কৃপার মূরতি। উনি আমাদেরকে কাছে বসিয়ে ওই রাধারানীর যত গোপন কথা, রাধারানীর যত গোপন কথা, যে গোপন কথা একমাত্র গোপনেই থাকে, গুরুদেব আর শিষ্য ব্যতীত
জগতের আর কারো সাধ্য নাই এই গোপন কথা জানার। একটা কেমন দেখুন না, মা 10 মাস 10 দিন গর্ভে রাখলেন, জন্ম দিলেন, কত কষ্ট করলেন মা। পিতা সেই বীর্যদান থেকে ভরণ পোষণ অবধি, বড় করা অবধি, যতদিন না হাতে কিছু খড়ি ধরিয়ে দিচ্ছেন, কত কষ্ট। এত কিছু পরেও মাতা পিতার প্রতি ভালোবাসাটা তুচ্ছ হয়ে যায়। আপনার মাতা পিতাকে যদি কেউ কটু কথা বলে, আপনি বেশি বেশি না হয় তার সাথে 6 মাস কথা বলবেন না, বা 6 বছর, এর তো বেশি নয়, তাই কি না? কিন্তু আপনার গুরুদেবের সাথে যে সম্বন্ধটা, ওটা 10 মাস 10 দিনেরও নয়, বা ওটা আপনার পিতা যত জীবনটা পরিশ্রম করছেন তার পরিশ্রমের সাথেও নয়। মাত্র 5 থেকে 10 মিনিট, বর্তমান দীক্ষার কথা বলছি, আমাদের যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের দীক্ষা, আমার শ্রী গুরুদেব দাসকে যখন মন্ত্র দিয়েছেন, সকাল 11টার সময় গুরুদেবের চরণে বসেছি। 11টার সময়, একাদশীর দিন ছিল। রাত্রি 2টোর সময় গুরুদেব নিজ কুটির থেকে বের করলেন, যাও এবার তোমার কাজ শেষ। এতক্ষণ কি কাজ? যাব, তিলক একটু লাগাবো, গুরুদেব মন্ত্র একটু বলবেন, চলে আসব। আমার শ্রদ্ধা নাই অতটা, তাই প্রাপ্তিটাও সংক্ষিপ্ত। গুরুদেবদের দোষ নয়, কিন্তু আমার দোষ। গুরুদেবেরা করবেন কি? গুরুদেবেরা করবেন কি? নিতাই চাঁদের তো তারা, গুরুদেবেরা তো নিতাই চাঁদ। তারা জগতের জীব, অতীত পড়ে আছে, চলো কৃষ্ণ বলে দেই, যাক একদিন না একদিন তো পথে আসবে। কিন্তু আমি এমনই পতিত, একদিন কি মৃত বৃদ্ধ মরে যাব কাল, তারপরেও ভগবত চরণে শরণাগতি নেই না, গুরু চরণে তো দূরেরও। সেখানে বলছেন গুরুদেব করছেন কি, কাছে বসালেন, সামনাসামনি বসলেন। গুরুদেব কর্ণে দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র উপদেশ করলেন। যেই মন্ত্র উপদেশ হলো, অমনি সাথে সাথে রাধারানী হৃদয়ে বসে গেলেন। কেমন করে বসলেন? এখন তো ঘেঁষের চুলা, কাঠের ভুসি কেউ জ্বালিয়েছেন? কাঠের ভুসি একটা চুন ওই লাকড়ি উপরে দিতে হয়, ভুসি আরেকটা লাকড়ির মাঝখানে দিয়ে ভুসিটা ভরতে হয়, হয় কি না? তো তবে ওই সকালবেলা জ্বালানোর সময় ও দুটো উঠিয়ে তারপর জ্বালাতে হয়, তবে ভালো জ্বলে। ঠিক সেই রূপ, এটা একটু সামনে দিলে বলবো, একটু সামনে দিলে। ঠিক সেই রূপ গুরুদেব করলেন কি, কাছে বসিয়ে মন্ত্রগুলোকে খানের মধ্যে ঠুসিয়ে 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 দিলেন। যেমন ছোট বালক খেতে চায় না, মা জোরপূর্বক খাওয়ান, তাই তো মা জোরপূর্বক খাওয়ান কিনা? কেন? যদি এখন না খায়, সারাদিন দুষ্টুমি করে, তো শরীর তো ভালো থাকবে না, শরীর রক্ষার্থে খাওয়ান। গুরুদেবও শরীর রক্ষার্থে, কোন শরীর? এই প্রাকৃত শরীর না, না অপ্রাকৃত শরীরটাকে, যে শরীরটার সম্বন্ধ প্রভুর সাথে,
মন্ত্রকে কানের মধ্য দিয়ে ঠুসিয়ে 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 হৃদয়ে পৌঁছে দেন। যখন একবার মন্ত্র হৃদয় অবধি পৌঁছে যায়, তখন ব্যক্তির হৃদয়ে আর অপরাধ, পাপ, তাপ কিচ্ছু থাকে না। সব কিছু দূরে গিয়ে প্রেম সিন্ধুতে ভরে যায়। আর যখন প্রেম আসে, অশ্রু জল বয়ে পড়ে, তখন যে মাতা পিতার দেওয়া জন্ম, সেই জন্মটা অতীব ক্ষীণ হয়ে যায়। গুরুদেবের জন্য প্রাণ কেমন আকুলি বিকুলি করে। আপনার মাতা পিতাকে কেউ যদি কটু ভাষা বলে, হয়তো 5 মাস 6 মাস 1 বছর বা কথা বললেন না, কিন্তু আপনার গুরুদেবকে যদি কেউ কটু কথা বলে, আপনি তার চেহারাও দেখতে চাইবেন না। বলে এমন তীব্রতা কেন? বলছেন কেন জানো? গুরুদেবের যে সম্পর্কটা না, ওটা হৃদয় দিয়ে হয়। ওটা জাগতিক কোনো দ্রব্য নয় যে পয়সা দিলাম বস্তুটা উঠিয়ে নিয়ে চলো। ওটা জাগতিক কোনো সম্পত্তি নয়, ওটা সম্পূর্ণ কৃপার আধারিত। যার হৃদয়টা যত বেশি গুরুচরণে সমর্পিত, তার গুরুদেব থেকে তত বেশি কৃপা প্রাপ্তি। কেউ যদি মনে করেন আমার গুরুদেব ওকে একটু বেশিই ভালোবাসেন, আমাকে একটু কম ভালোবাসেন, বলে না না, গুরুতে এমন কোনো দোষ নাই, গুরুদেবে এমন কোনো দোষ নাই। গুরুদেব সকলকে সমান দেখেন। আপনি মনে করছেন এটা মনের ভ্রান্ত ধারণা। গুরুদেব কাউকে উঁচু নিচু দেখেন না। গুরুদেব যার চরণে শরণাগতি হলে, যার যত বেশি সমর্পণ, তার তত বেশি কৃপা, সে তত বেশি ভক্তি দ্বারা বলশালী, সে তত বেশি ভক্তিতে বলিয়ান। যার যত গুরুচরণে সমর্পণ। তাই বলছেন অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনাশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। বলছেন কি, হে গুরুদেব, আমি যখন অজ্ঞান অন্ধকারে ভাসছিলাম, আমার মতো আর দুটো পতিত জীব ছিল না পৃথিবীতে। আমার মতো আর দুটো পতিত জীব ছিল না গুরুদেব পৃথিবীতে, আমি একমাত্র পতিত ছিলাম। কিন্তু সেই অজ্ঞান অন্ধকার যখন আমাকে ঘিরে ধরেছে, গ্রাস করবে বলে, তখন আপনি আপনার সেই জ্ঞান রূপী আলো দ্বারা, আপনার করুণা রূপী জ্ঞান দ্বারা, জ্ঞান রূপী আলো দ্বারা আমার যে অজ্ঞান অন্ধকারের চক্ষু, তাকে আপনি সেই কাজল দিয়ে দিলেন। তখন হলো কি জানেন? সেই অজ্ঞান অন্ধকার নাশ হয়ে গেল। অজ্ঞান তিমির নাশ কইল যেই জনে, এহেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া, অনায়াসে যাব ভব সিন্ধুকে তরিয়া। এই যে গুরুদেবের বাক্য, কি ওগো, ভজন করো, ভগবত চরণের আরাধনা করো, তার চরণে ব্রতী হও, তার চরণে ব্রতী হও। গুরুদেবের এই কামনা, এই বাসনা। জগতের মাতা পিতা যখন সন্তানকে পড়ালেখা করান না,
বাবা ভালো করে পড়ালেখা কর। কেন? পড়ালেখা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে, তাহলে স্কুলের মাস্টার মশাইরা কেন সাইকেল নিয়ে স্কুলে যায়? বলুন, তারাও তো পড়ালেখা করেছেন, তারা বিদ্যাদান করছেন, তারা কেন স্কুলে সাইকেল নিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন? তাদের তো সর্বোচ্চ স্থানে থাকার কথা। পড়ালেখা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে না, কি হাতি ঘোড়া চাপা পড়ে সে, হাতি ঘোড়া চাপা পড়ে মরে সে। কেন? বলছেন ওই যে পড়ালেখা, ওই পড়ালেখাটা ভগবানের যে পরমার্থিক বিদ্যা আর পার্থিব বিদ্যা। আমরা টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল এটা পার্থিব বিদ্যা, আর ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুৎসবা মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়, এটা পরমার্থিক বিদ্যা। টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল পড়ানোর জন্য কেজি স্কুলে দিচ্ছি, সারাদিনের স্কুল, যে ছুটি পাই কখন? সন্ধ্যা 6টায়। 6টায় এসে আবার 2-4টা কোচিং দিচ্ছি, প্রাইভেট মাস্টার দিচ্ছি। কেন? ছেলেটা যেন গোড়া থেকে একদম মজবুত হয়ে ওঠে। যুদ্ধ করতে যাবেন ছেলেটাকে নিয়ে, ওই ছেলেকে নিয়ে যুদ্ধ করতে যাবেন, বলছেন ওকে এখন গোড়া থেকে মজবুত করে তুলছেন, তো আপনার গোড়াটা হালকা হয়ে যাচ্ছে। বলছে কেমন আপনার গোড়াটা হালকা হচ্ছে? বলছেন তাকে তো আপনি পার্থিব বিদ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু পরমার্থিক বিদ্যা দিচ্ছেন না। যদি আপনি পার্থিব বিদ্যা দিন, না হলে তো চলতে পারবে না সমাজে, কিন্তু পার্থিব বিদ্যার পাশাপাশি যদি পরমার্থ বিদ্যা না দিলেন, তাহলে চলতে পারবে, জগতে হয়তো চলতে পারবে, কার কাছে কয় টাকা পয়সা পাবো এটা হিসেব করে নিতে পারবে, কিন্তু দুঃখীকে দয়া করতে হয় এই হিসাবটা থাকবে না। সে দুঃখীর কাছ থেকেও ছিনিয়ে নেবে। কেন? তার হৃদয়টা তো পাথর হয়ে যাবে না। ওই হৃদয়ে, পার্থিব বিদ্যাতে হৃদয়টাতে ভালোবাসা থাকে না। পার্থিব বিদ্যাতে একটা ছেলে চট্টগ্রামে ঠাকুমা মারা গেছে, তো মাতা পিতা ছেলেগুলোকে এমনভাবে মানুষ করেছে না, মানে তারা বই ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। একটা পেপার পেলো সামনে, পেপারটাই পড়তে শুরু করলো, মানে তারা শুধু পড়বেই পড়বেই পড়বেই। ঘরে কোনো গ্রন্থ নাই, শুধু বই, যত গল্পের বই, যত সাহিত্য উপন্যাস, সব বই পড়ে ফেলেছে। একদম রোবট, মেশিন, কম্পিউটার। তো তার ঠাকুমা মারা গেছে, ঠাকুমা মারা গেছে, সবাই কান্না করছে, সে বসে বসে উপন্যাস পড়ছে, সে বসে বসে উপন্যাস পড়ছে। তাকে তার মা বলছে, আরে তোর ঠাকুমা মারা গেল, একটু কাঁদ। বলছে, মা কি করে কাঁদে? কোনো বই আছে কি কাঁদার কোনো রকম প্রকারভেদ? কিরকম কাঁদে? সে কাঁদতেই জানে না। ভাবা যায় এমন কম্পিউটার এখনকার সময়ে, বাচ্চাদের এখন বইয়ের নিজের ওজন থেকে বইয়ের ওজনটা বেশি। নিজের ওজন যতটা নাই তার থেকে বেশি বইয়ের ওজন। আর মাতা পিতাগুলো একটার উপর 5টা, 5টার উপর 6টা মাস্টার দিচ্ছেন। কেন? পরীক্ষার রেজাল্টটা যেন ভালো হয়, ভালো স্কুলে যেন চান্স পায়। ভালো স্কুলে, যেমন এসএসসিতে যাদের রেজাল্ট বেরোলো, কেউ পরীক্ষায় পাশ করেছেন তিনি তো খুব আনন্দিত, যিনি পরীক্ষায় ফেল করেছেন তার তো খুব কষ্ট। যিনি পরীক্ষায় ফেল করেছেন তার কেন কষ্ট? এত পড়ালেখা করলাম, শেষে গিয়ে কিনা আমার নাম্বারটাই এফ এসে গেল, আমার এ প্লাস পাওয়ার কথা। তো বলছেন ভগবান তোমাকে কৃপা করেছেন, তুমি ফেল করেছো,
ভগবান তোমাকে বোঝাতে চাইছেন, ওগো তুমি যেই রূপ দিনরাত পরিশ্রম করে পার্থিব বিদ্যাকে হৃদয়ে ধরেছ না, তার থেকে অল্প পরিশ্রম করে তুমি পরমার্থিক বিদ্যাটাকেও হৃদয়ে ধারণ করো। যদি পরমার্থিক বিদ্যাটাকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারো, তবে ভগবানকে তুমি ভালোবাসতে পারবে। না হয় ভগবানকে ভালোবাসাটা বড় দুষ্কর। যেমন ডাক্তারবাবুরা সহসা বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু ধর্মটাকে বিশ্বাস করতে তাদের কষ্ট হয়। এটার কারণ হচ্ছে, তারা যদি ধর্মকে বিশ্বাস করেন, ধর্ম হচ্ছে দয়া। যদি কাউকে দয়া করেন, তাহলে অপারেশন করতে গেলে তার শরীরটা কাটবো, দয়া এসে যাবে, পারবে না। তো দয়া না আসার জন্যই তারা সায়েন্সকে ভালো মানেন। আচ্ছা, কথা হয়েছে, একটা ঘড়ি লাগাবো, হয়েছে। তাই ঠাকুর মহাশয় গুরু বন্দনা করছেন, অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। যিনি অজ্ঞান অন্ধকার থেকে আমাকে এই কৃষ্ণ চরণারবিন্দরূপী জ্ঞান সমুদ্রে এনেছেন, তার চরণারবিন্দে কোটি কোটি নমস্কার। তার চরণারবিন্দে কোটি কোটি নমস্কার করে এখানে হরিকথার বিশ্রাম করছেন। আগামীকাল এর পরবর্তী অংশ আস্বাদন হবে। আজকে হরিকথার এখানে বিশ্রাম। জয় জয় শ্রী রাধেশ্যাম নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ।